بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے CRPC کا لیکچر نمبر 17، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی آف دی ابسکانڈر یا پروکلیمڈ اوفینڈر۔ یعنی کہ جب ایک شخص کو اشتہاری ملزم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، وہ اشتہاری اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو اس کی ڈکلیریشن کے بعد، اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے بعد کسی بھی وقت عدالت اس کی موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کر لیتی ہے۔ آج ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ موویبل یا اموویبل پراپرٹی کو کیسے اٹیچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن آ جائے یا کلیم آ جائے کسی کلیمنٹ کا ادر دین دی پروکلیمڈ اوفینڈر، اگر کوئی اس کو کلیم کرتا ہے تو اس کو کیسے اس کے اوپر جج نظر ثانی کر سکتا ہے، یا اس سے کلیم کو کیسے ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس حوالے سے جو 88 سیکشن ہے، ریلیونٹ سیکشن 88 اٹیچمنٹ کا، اس کی 7 سب سیکشنز ہیں۔ آج ہم ایک کو کر کے ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ 7 میں سے کوشش کریں گے کہ پہلی 5 کو آج ہم ڈسکس کر لیں، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے جو نیکسٹ 2 سیکشنز ہوں گی ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سب سیکشن 1 کے اندر کیا لکھا گیا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دی کورٹ ایشوئنگ اے پروکلیمیشن انڈر سیکشن 87 may at any time order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed offender۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی اشتہاری ملزم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کسی بھی ٹائم may at any time order the attachment of any، اس کی چاہے منقولہ یا غیر منقولہ، موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی، منقولہ یا غیر منقولہ کوئی بھی جائیداد اس کے اٹیچمنٹ کا آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سب سیکشن 2 ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ اس کے اندر لکھا گیا ہے سچ آرڈر شیل اتھرائز۔ اب یہ جو آرڈر ہوگا اٹیچمنٹ کا، یہ جو آرڈر ہوگا یہ اتھرائز کر دے گا کس چیز کو؟ کوئی بھی جو پراپرٹی ہے وہ چاہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہے جس میں کورٹ نے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا، جس کورٹ نے اس کے جورسڈکشن میں ہے، اس پراپرٹی کو بھی اٹیچ کرنے کو اتھرائز کر دے گا، اٹیچ کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ پراپرٹی اس ڈسٹرکٹ سے باہر ہے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں، یعنی کہ ایک عدالت اسلام آباد کی ہے مگر اس کی پراپرٹی راولپنڈی میں، لاہور یا کسی دوسرے شہر میں ہے، تو وہاں یہ جو آرڈر ہوگا اٹیچمنٹ کا، اس آرڈر کو انڈورس کر دے گا وہاں کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جو سیشن جج ہے اس ضلع کا جس کی حدود میں وہ پراپرٹی ہے، وہ انڈورس کر دے گا، تو اس کے تھرو بھی اٹیچمنٹ پھر اس کے بعد اس کی پراپرٹی کی ہو جائے گی۔ یہ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی کہ 2 باتیں، اگر اپنے ضلع میں ہے تو وہ اتھرائز ہو جائے گا، اٹیچمنٹ کا آرڈر ہو جائے گا، اٹیچمنٹ ہو جائے گی، مگر اگر پراپرٹی کسی دوسرے ضلع میں ہے تو وہاں کا ڈسٹرکٹ سیشن جج اس آرڈر کو، جو اٹیچمنٹ کا آرڈر ہے جج مجسٹریٹ کا، اس کو انڈورس کرے گا، اس کے بعد وہاں بھی وہ پراپرٹی اٹیچ ہو جائے گی۔ اب سب سیکشن 3 کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے پراپرٹی اگر موویبل ہے، اگر موویبل پراپرٹی ہے تو اس کی اٹیچمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے 3 طریقے لکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 بائی سیزر، یعنی کہ اس کو ضبط کر دیا جائے، بائی اپائنٹمنٹ آف ریسیور، اس کی انتظام و انصرام کے لیے ایک شخص کو اپائنٹ کر دیا جائے، اس شخص کو جو انتظام و انصرام کرتا ہے اس کو ریسیور کہا جاتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آرڈر کورٹ ایسا کر دے کہ یہ جو پراپرٹی ہے موویبل، یہ ڈیبٹ یا سیکیورٹی یا موویبل جو بھی جائیداد ہے، یہ جو اشتہاری ملزم ہے یا اس کا کوئی ایجنٹ، اس کو نہ ڈیلیور کی جائے، اس کی پروہیبیشن کے آرڈر کا، اس کو باز و ممنوع رکھا جائے اس چیز کو قبضے میں لینے سے۔ لہٰذا اگر کورٹ 3 طریقوں سے، بائی سیزر، بائی اپائنٹمنٹ آف ریسیور اور بائی آرڈر، وہ ایک ایسا آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ جو جائیداد ہے موویبل، یہ اس منقولہ جائیداد جو ہے یہ پروکلیمڈ اوفینڈر یعنی کہ اشتہاری ملزم یا اس کے کسی ایجنٹ کے حوالے نہ کی جائے۔ یہ 3 طریقے ہیں اٹیچمنٹ کے۔
अब सब सेक्शन 4 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से लिखा गया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कैसे किया जाएगा। उसके भी 3 तरीके हैं, उसके भी 3 तरह से हैं तरीके, उनमें से कोर्ट जो मुनासिब समझे अडॉप्ट कर सकती है। नंबर 1, बाई टेकिंग पोजेशन, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया जाए, अटैचमेंट का एक तरीका कार किया है। दूसरा, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जैसे हमने मूवेबल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि पहला उधर सीजर था, यहाँ पोजेशन हो गया। दूसरा वहाँ तरीका था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यहाँ भी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है। तीसरा वहाँ तरीका था कि वहाँ एक आर्डर कर देगी अदालत कि ये मूवेबल जो जायदाद है, ये मनकूला जायदाद, ये इश्तिहारी मुलज़म या उसके एजेंट को ना दी जाए। यहाँ भी इमूवेबल में भी तीसरा वो आर्डर ये कर सकती है कि अगर ये कोई ऐसी गैर मनकूला या इमूवेबल जायदाद है जिससे रेंट आ रहा हो, तो वो रेंट उसको जो इश्तिहारी मुलज़म है वो रेंट वसूल कर उसको ना कर सकता हो, इस हवाले से जो है उसकी डिलीवरी ना की जाए, उसके वो रेंट उसके हवाले ना किए जाए इश्तिहारी मुलज़म या उसके किसी एजेंट के, इस हवाले से जज आर्डर कर सकता है, कोर्ट आर्डर कर सकती है। अब ये तो इसके हवाले से हो गया। अब चौथा एक और है कि ये जो ऊपर 3 तरीके हैं, आप जज जो मुनासिब समझे दोनों सूरतों में, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना हो, ये जो 3 तरीके बताए गए इनमें से कोई से 2 तरीके भी वो अडॉप्ट कर सकती है, ये सारे तरीके अडॉप्ट कर ले, ये उसकी स्वाबदीदी इख्तियार है जज का कि वो किस तरह करेगा। चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर ले खाली, या उसकी डिलीवरी ऑफ पोजेशन के हवाले से प्रोविशन लगा दे, आर्डर कर दे, उसके ऊपर कदगन लगा दे कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इसके किसी एजेंट को ना दी जाए। जो मर्जी अदालत इन 3 में से कोई तरीका अडॉप्ट कर सकती है। अब सेक्शन 5 जो है उसके अंदर क्या लिखा गया, सब सेक्शन 5, इफ़ द प्रॉपर्टी आर्डर टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक और इज़ ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर कोई जायदाद ऐसी है जिसके अटैचमेंट का जिक्र किया गया है, आर्डर किया गया है, और वो ख़राब होने वाली लाइफ स्टॉक है या पेरिशेबल है, जो फना पजीर है, जो जल्दी ख़राब होने वाली है, तो उस सूरत में क्या होगा, द कोर्ट में, ये कोर्ट की फिर डिस्क्रिशन आ जाती है अगैन। डिस्क्रिशन में का वर्ड जहाँ यूज़ होगा वहाँ डिस्क्रिशन होती है, शेल जहाँ होता है वहाँ मैंडेटरी उसको नेचर होती है, और जो में होता है वहाँ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। तो यहाँ डिस्क्रिशन है, स्वाबदीद है कोर्ट की, क्या, इफ़ इट थिंक्स फिट इट एक्सपीडियंट आर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ, चूँकि वो कोर्ट अगर समझे कि ये पेरिशेबल चीज़ है, ये अगर इसको ज़्यादा देर रखा ये तो ख़राब हो जाना है, तो इसको अगर बेहतर यही है कि इसको सेल कर दिया जाए ताकि ओनर को बाद में अगर देना पड़े तो उसको नुकसान तो ना हो, इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो उसकी इमीडिएट सेल की प्रोसीडिंग्स के आर्डर कर सकती है अदालत। एंड इन सच केस द प्रोसीड्स ऑफ सेल शेल बट, और जो प्रोसीडिंग होगी सेल के हवाले से, जो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो जो आर्डर में जज लिखेगा उसके ऐन मुताबिक होगी, कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक वो सेल प्रोसीडिंग्स को जो है वो फॉलो किया जाएगा। उसके मुताबिक जो है उसको अगर बेचना भी है तो जो कोर्ट ने आर्डर किया उस आर्डर के मुताबिक उसकी जो है वो उसको सेल आउट किया जाएगा, उसको फ़रोख्त किया जाएगा। अब व्यूज़, ये जो 5 सब सेक्शंस हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, इसके ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू कर ली। इट वाज़ वेरी सिंपल, और ये इसको दोस्तों की चूँकि हरा थी कि जब भी आप सेक्शंस को पढ़ें तो उसकी डिस्कशन करें, तो उसकी जो रीडिंग है वर्डिंग को पढ़ लिया करें, उसके बाद आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो वो हमारे लिए समझने में आसानी होती है। सो उन आरा के मुताबिक आज मैंने कोशिश की है कि ये जो पहले 5 सेक्शंस हैं इसको पढ़ लूँ और उसके मुताबिक उसको एक्सप्लेन करूँ। अब नेक्स्ट जो इसके फर्दर 2 सेक्शन हैं 6 और 7, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे मेरी हर आने वाली जो वीडियो है यूट्यूब की नोटिफिकेशन इनबॉक्स में नोटिफिकेशन आ जाएगा उस हवाले से, और आपको बर वक्त उससे आप आगाह हो जाएंगे। सो कमेंट सेक्शन में भी अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। वस्सलाम।